जदि जगन्नाथ स्त्री हेले तुलसी तुलसी विवाह उत्सव होउची जगन्नाथ हेले सान भाई बलभद्र बड़ भाई तुलसी जगन्नाथ स्त्री हेले बलभद्र कौन हम भाई बहु देढ़शुर भाई बहु छुआ छुई अच्छी ना ये ठीक कौन आलिंगन करा करी होउचंती कोठे श्रीक्षेत्र रे केमतिया जगन्नाथ स्त्री जदि तुलसी बलभद्र से भाई बहु से जो तुलसी कली जुगरे जदि तुलसी की विवाह कले किए जगन्नाथ ताले मु कहूछ आपण कहीं चोट चलाउछन कली जुगरे जदि तुलसी की विवाह कले जगन्नाथ ताले जगन्नाथंकर स्त्री हेले तुलसी तांको बड़ भाई बलभद्र तांकर देढ़शुर हेबे किए बलभद्र तांकर ये हेबे भाई बहु जदि भाई बहु हेले तुलसी देढ़शुर हेबे बलभद्र ताले पंडित छुआ छुई अच्छी कि देढ़शुर भाभी छुआ छुई कहला कटिरे पिंधिची पाट पीतांबरी भुजरे दयणा ये देढ़शुर होई भाटीरे पिंधिची पाट पीतांबरी भुजरे दयणा आये देढ़शुर होई भाई बहु से नीति करे जदि तुलसी कली जुग को भूली आसी जगन्नाथ सहित तुलसी विवाह होची कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि तुलसी विवाह अच्छी कहीं काटि पारे ताले पंडिते देढ़शुर हेबे बलभद्र ताले दयणा माल तुलसी दयणा गंठी विहीन माल जगन्नाथ पहला बाहुरे लंबिला बेले बलभद्र बाहुरे लंबुची ये छुआ छुई केमती होउछन वाह ये को पंचायत नथिबो आ तुमे जो कहला हाथुर मुदी प्रभु देले आ गोड़ू कौन क्या देवे जन को तांकर शरीर अवयव देखई हाथुर मुदी देले कौन थोईकरी उठिले घोड़ा उपर को पाद ए तुलसीदास परा निजे कही कहले खंडिया भूत बसी कौन मो ठाकुर बुलिकी आइला बेलू भगवान निजे वृद्ध ब्राह्मण रूप कहले तुलसी कौन है ना मो ठाकुर ये नुह अरे हाथ भात किसी ना ये भाग ना तुम्हें जाए आउ थे देखु ना तुम ठाकुर बस गला बेलू राम राम लक्ष्मण सीता जगन्नाथ महाबाहु सौमित्री बलभद्र च भद्र एवं च मैथिल से कही सब पाद अविकल देखा जाए से हाथ जोड़ी देते तुलसी कले बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना श्री राम जय राम ये जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सेठी कहले कहले आंकर हाथ नाई किंतु ये दुनिया रे समस्त को सब किछि देई देई पारे पाद नाई प्रभु सेठी राम होइथिले गणपति भट्टंक पाई होइथिले गणपति जे प्रभु केमिति जानंती ताकू परिष्कार लिखिछंती जगन्नाथ प्रकृत रे कोन ता परिष्कार भीम भई लिखिछंती मु आ से बोलु नै पद रूपरेख नाही हे शून्य देही अछ उठे होई पाद पानी नाही तांकू धरिबो किए बंदना पाद पद्म भगवान जगन्नाथ को जी जो रूप दर्शन करने को चाहिए से रूप दर्शन कर से केमिति सत्य जुगर जगन्नाथ मुझे कहूँ शुण जितेबाला दशग्रीव रावण को बद्ध करी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र अयोध्या भूमि के प्रत्यावर्तन करने प्रस्तुति हंती विभीषण हाथ जोड़ी देले ठाकुरे आपण चलीजे मु दर्शन करी क्या ना चिंता करना वाल्मीकि लिखिले आराध्य जगन्नाथ इक्ष्वाकु कुल दैवत मो सूर्यवंशर आराध्य होउचंती जगन्नाथ तुम्हें जगन्नाथ को दर्शन कर आपण विचार करना ब्रह्मांकर जदि पंचम पुरुष हे किए इंद्रद्युम्न ब्रह्मा आसवे प्रतिष्ठा करने से कौन कलिजुग आसवे सत्यजुग आसवे
ଦୁଇଟି ହଉଛି ଅଡୁଆ। ଆମେ ମାନେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଛେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ନାଭିମଣ୍ଡଳ ଦହନ ନ ହବାରୁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଆସି ହେଇକି ଦାରୁ ହେଇକି ଲାଗିଲେ। ସେ ଦାରୁ ଗଢା ହେଲା। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅପୁରୁଷେୟ ଦାରୁ, ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଉ ସେ ପଚାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ନାଥ। ସେ ରାମଙ୍କର ସେ ନାଥ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଥ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ତାଙ୍କ ନାମ ପରା ଅନନ୍ତ। କଲା ଅନନ୍ତ ନାମେ ମହାରଣା, ଇଏ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଧାରଣା। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଧାରଣା, ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଧାରଣା। ଇଏ ଅନନ୍ତ ରୂପ ବଢି ଦେଲା, ଅନନ୍ତେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଗଲା। ଯୋଉ ମହାରଣା ଗଢୁଥିଲା ସେ କୁଆଡେ ଗଲା? ସେ ଅନନ୍ତ ମହାରଣା, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନନ୍ତ। ତା ଅନନ୍ତ ନାମଶ୍ଚ ଅନନ୍ତ ଧାମ। ତା ଧାମ ଅନନ୍ତ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ନାମ ଅନନ୍ତ। ତା ନାମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଭକ୍ତ ଅନନ୍ତ। ଯଦି ଅନନ୍ତ ନ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ଆଉ କଣ ହୁଏ ସେ କହିବେ, ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଖୁସି ହେବି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାବ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କହିବି। ବିନା କାବ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ ମୁଁ ମାନିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ତାକ ପାଲା। ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ଚାହିଁକିରି କହିଲା କିଏ? ମାଣିକ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଦହି ଖିଆ ମାଣିକ ପାଟଣା, ଏଠି ଦହି ଖାଇଥିଲେ ସେ ମାଣିକ ପାଟଣା, ସେଠୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପତାକା ଦେଖାଯିବ? କୋଉ କାବ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଦହି ତ ପିଇଲେ ରତ୍ନ ମୁଦି ଦେଲେ। ସେ ରାଜା ଆଇଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ରତ୍ନ ମୁଦିକି ଦେଖିକି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ବିବ୍ରତ ହେଲେ। ଶେଷରେ ବୁଝିପାରିଲେ, ମାଣିକକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତା ନାଁରେ ମାଣିକ ପାଟଣା କଲେ। ଆଉ ଇଏ ସେଇଥିରେ କଣ ତୁମର 3-4 ଘଣ୍ଟା ପଳେଇଲା? ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁ କଥା ଶୁଣିବା। ଆମେ ଆସିଲା ଗୁଣ ବହି କାଟ ବସୁଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ହଁ, ଏ ଯାବତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କେତେ ଜଣ ଦେବତା? 5 ଜଣ। 4 ଜଣ ଦେବତା, ଜଣେ ଦେବୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟନାରାୟଣ। କେମିତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଗଣନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଗଣେଶ ରୂପ ହୁଅନ୍ତିନି କି ଆଜ୍ଞା? ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଗଜାନନ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ନାରାୟଣ ମାଧବ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ମାଧବ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ସେ ରତ୍ନ ବେଦୀରେ କେଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 7 ଜଣ। ଜଗନ୍ନାଥ 1, ବଳଭଦ୍ର 2, ସୁଭଦ୍ରା 3, ସୁଦର୍ଶନ 4, ଶ୍ରୀଦେବୀ 5, ଭୂଦେବୀ 6, ମାଧବ 7। ସେ ମାଧବ ହେଲେ ନାରାୟଣ। ଗଲେ ଗଣେଶ, ଗଲେ ନାରାୟଣ। ଗଣେ ନାରାୟଣ, ରୁଦ୍ରେ ଶିବ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ବଳଭଦ୍ର। ଗଣେ ନାରାୟଣ, ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକେ। ଅମ୍ବେ ଅମ୍ବିକେ ଅମ୍ବାଳିକେ ନମାନିତି ସ୍ୱସ୍ତିକ କାମ୍ପିଲ୍ୟ ବାସିନୀ ସୁଭଦ୍ରିକା ମା ସୁଭଦ୍ରା ଅମ୍ବିକା। ସୁଦର୍ଶନ ହେଲେ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ। ଆସିଗଲେ ପଞ୍ଚଦୂତା, ସବୁ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ। যেই জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা সে হলে হ্রিং ক্লিং শিলিং, সে হলে আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আদিভৌতিক, সে হলে সতরজ তম, সে হলে ভারতবর্ষর ত্রিরঙ্গা পতাকা শ্বেত পিত, সে হলে সত চিতি আনন্দ, যাকে জগন্নাথ বেহরা কুহতি। মু গর্বরে কহু নাই না, সে কুহতি সত চিতি আনন্দ। সত ট্রুথ, চিতি কনসসনেস, আনন্দ ব্লিস। ব্রিজ, ব্রিজ না পোল। ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପଙ୍ଗ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ କଳିଛି? କେହି କରିପାରିବେନି ନା।
କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ମୁଁ ଖାଲି ସୂଚେଇ ଦଉଛି, ବେଳ ଅଛି। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଦେଖିବେ ଧାମରେ ତାହା ଲେଖା ହେଇନି। ସେ ବୋଲୁଥିଲେ ଥକା ମନ। ଲେଖା ହେଇଛି 22 ପାହାଚ ପକାଲୋ ବଉଳ କୈବଲ୍ୟ ହେଉଛି ବିକା। ମନରଙ୍କା ଛଡ଼ାଇବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଲୋ ବଉଳ ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା। ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ଲୋ। ସାରିଆ ଭିକ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟିଏ ନାରୀ। ଇତିହାସର ଅଜ୍ଞାତ ଅଧ୍ୟାୟ ସବୁ କବି ନା ଇତିହାସ କହିବ, କହିପାରିବନି ସାରିଆ ଭିକ ଘର କହୁଛି। ଏଇ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗଙ୍ଗନାରାୟଣ ହଁ ବସାର ବିଲେଇ ପଶିରେ ସାର ସାରିଆ ଭିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ। ଆଚ୍ଛା ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ବାପା ତାକୁ ବଜଉଛୁ କାହିଁକି? ଖୋଳ ସେ ନଉଛି ଯଦି ଥୋଇଦେ, ବଜଉଛୁ କାହିଁକି? ହଁ ସାରିଆ ଭିକ ଲେଖିଲେ 22 ପାହାଚ ପକା କୈବଲ୍ୟ ହେଉଛି ବିକା। ହାଣ୍ଡିକ ପଡ଼େ ଶିଉକା। ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ତ ବାଇଆ ବାଉଳା ହଉଛି। ମାନେ ପାହାଚ ତ 22 ନୁହଁ 19। ପାହାଚ 19। ଓ ଆଉ ଯୋଉଠି ଯେତେ ପାହାଚ ଥାଉ ସେଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ହଁ ଆପଣ ଯୋଉ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପାହାଚର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତ ସେତିକି। ସେ କେତେଟା ପାହାଚ? 19। କୈବଲ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୁଏ 22 ପାହାଚ ଉପରେ ନା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ? ଆନନ୍ଦ ବଜାର 25 ପଇସା ଚଳୁଛି ନା। ହାଣ୍ଡିକ କ'ଣ ପଡ଼େ ଶିଉକା? ଦୁନିଆ ପଇସା ପଡ଼ିଲାଣି। ବା ତାହେଲେ ତିନିଟା ଯାକ ଭୁଲ ହେଲା। ତିନିଟା ଯାକ ଠିକ ହବ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ। ଦେଖିବା କାଲି ଠିକ କରିବା। ମୁଁ ଆଜି କହୁନେଇ, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଖାଲି ସେଇ ମାଣିକା ଗୌରିଣୀ ପାଖରେ ଦି ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଆମେ ମାନିଲୁ ଦେଖୁଛୁ। ତାକୁ କିଏ ସ୍ଥାପନ କଲା ସେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ। ଦେଖିବା 18 ନଳା ନଳା ସାରିଆ ଭିକ କହିଲେ ନଳା 18 ଗଣିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ 19। ଏଇ ତତ୍ଵ ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ମାଣିକା ଗୌରୁଣୀ ଦଉଛି ଦହି ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ସଇଲା ଆଉ ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ଡ୍ରାମାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ। କାଲି ଯୋଉ ରଘୁବଂଶ କଲି ସେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛି ଗାଈ ସେବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୋ ସେବାରେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ତୁମେ ଶିଖିନା ରଘୁବଂଶରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବି ସେ କାଲି ବୋଲିଲେନି। କୁହନ୍ତୁ ବୋଲିଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ହଁ ସିଏ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେ ଦଉଛୁ ନା? ଆମେ କାହିଁ? ସେ କ'ଣ ମୋର ଶତ୍ରୁ? ନା ନାରୁତୁ ଏଥର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏତିକି ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ଅନନ୍ତ, ମହିମା ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଅନନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣକାରୀ ଅନନ୍ତ। ଆମେମାନେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଲେ ଛୁଆଁ ଛୁଇଁ ଭେଦଭାବକୁ ବିଚାର କରିଥାଏ। ପୁଅ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳ। ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଖାଇବିନି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖାଇଗଲେଣି।
ଖାଇବେ କି? କିନ୍ତୁ ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଖାଇବ, ଚଣ୍ଡାଳ ହାତରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇବ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଲେ ବି ସେଠି ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଗହଳିରେ ଆପଣ ପରିବାର ସହ ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଗଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅଛି କି? ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଦେଖ ଇଏ ଦେଢ଼ଶୁର, ଇଏ ଭାଇ ବୋଉ, ଇଏ ବାପା, ଇଏ ମା, ଇଏ ଗୁରୁ, ଇଏ ଛାତ୍ର, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଏ ବୈଷ୍ଣବ, ଇଏ ଚଣ୍ଡାଳ, କିଛି ବାଚ ବିଚାର ନାହିଁ। ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବିପ୍ର ପତ୍ରକେ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ନାଭି କ୍ଷେତ୍ରେ ହୋଇ ସର୍ବଧର୍ମ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ହେଇଛି। ମୁସଲମାନ ମାନେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ କ୍ରସ୍ ଚିହ୍ନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ସେ ଶୂନ୍ୟ, ସେ ରୂପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସେଠି ତ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉ ସେଠି କ'ଣ ଛୁଆଁଛୁଇଁ କାହିଁ ନ ହେବେ, ସେ ପ୍ରତୀକ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ହେଲେ ଆମେ ସାରିପାରିବୁନି। ଆଉ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ରାମକୃଷ୍ଣ କଥା ସାମାଜିକ ନାଟକ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯାହା ହଉ, ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ରହିଥିବେ, ରହିଛନ୍ତି, କେହି ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି, କ୍ଷୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଦିଗଟା ମଣିଷ ପାଇଁ କମ୍। ଆମେ ସଦାବେଳେ କହେନି ବାବୁ, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକି କେବେ ଶୋଇବୁନି। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବୁ। ତାର କାରଣଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠ ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କହିଲା ଶିବ ଗଣେଶଙ୍କ ଯେବେ ହୋଇଲା ସମର, ତ୍ରିଶୂଳରେ ଛେଦି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଶିର। ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ଗଣେଶ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶିବ ଛିଣ୍ଡେଇ ନାହାନ୍ତି ତ୍ରିଶୂଳରେ? ଗଣେଶ ମୁଣ୍ଡଟା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକିନି ଗଲା। ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ମୋ ମା ପାର୍ବତୀ କାନ୍ଦୁଛି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଦ୍ୱାରକୁ ମୁଖ କରି ଏକ ହାତୀ ଶୋଇଥିଲା। ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହୋଇ ଗଣେଶଙ୍କ ବେକରେ ଲାଗିଲା। ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? এইথিপাই আমি মানে কহে উত্তর দিগকু মুন্ড করিকি কেবে শোইবনি। না না আউ যে গণেশঙ্ক বেকটা কটা হলা, সে বেকটা কুয়াড়ে গলা? কুয়াড়ে গলা? সে বেকটা কুয়াড়ে গলা? সিদ্ধ ভাই কুয়াড়ে গলা? আমি সমুদ্রকু পড়েলা। তো উপা মুন্ডকু পড়েলা। বাস দেখিলা সমুদ্রকু গলা। তো ড্রাইভর লোক স্টিয়ারিং ধরে, ড্রাইভর লোক তো স্টিয়ারিং বুলেଇବା পিলা। ନୃସିଂହ ତା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଛୁ କି? ଏଥରକ ମୁଁ ପାଲା ଗାଇଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି, ମୋ ପୁଅକୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ପାଳିଆ କରିକି ଆଣିକି ଏକୁଟିଆ ଗାଇବି। ରାତିକେ 10-15 ହଜାର ଲେଖେ ନେଇକି ପଳେଇବି। ଭଲ କଥା, ଭଲ ଭଲ। କାଲି ତାହେଲେ ପଳେଇବା, କାଲି ପଳେଇଲେ ସେ ଧରିକି ଆସିବେ। ଆଉ କ'ଣ ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ, ଗଣେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା କୁଆଡେ ଗଲା? କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଶିବ। ଶନି ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ଗଣେଶ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ମୁଣି ଭିତରେ। ମୁଣିଟା କଣା ହେଇକି ଗଳି ପଇଲା। ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମୁଦ୍ରରେ କେଳି କରୁଛି ନାବ ଉପରେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳରେ ଗଣେଶ ମୁଣ୍ଡଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା।
ଇଲୋ ବୋପାଲୋ ଇଲୋ ବୋପାଲୋ ଇଲୋ ବୋପାଲୋ କଣ ହେଲା କହିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନିଟାକୁ ଛାଟିଦେଲେ। ଯେତେ ଥର ଛାଟିଲେ ମୁଣ୍ଡଟା ଆସିକି ସେଇ କାନିରେ ପଇଲା। କଲା 9 ଥର ପଡିଲା ଯେ ନଡ଼ିଆ ତା ନାମ ନାରୀ କେଳି କଲା ନାରୀ କେଳତା ପ୍ରମାଣ ହୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶ୍ରୀ ନାମରେ ଶ୍ରୀଫଳ ହୋଇଲା ହୋ ହୋଇଲା କାଳ କାଳ ପାଇ ବାବୁ ଯଶ ରଖିଗଲା ହୋ ରଖିଗଲା ପିଲେରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ହେଲା ନଡ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ତ ଲାଗିଲା, ହାତୀ ଗଣ୍ଡିଟା କୁଆଡେ ଗଲା? କୁଆଡେ ଗଲା? ହାତୀ ଗଣ୍ଡିଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ବାଘ ଖାଇଗଲେ। ହଁ କାଇଁ ବାଘ ଖାଇଗଲା। ବାଘ ଖାଇଗଲେ। ହାତୀ ଗଣ୍ଡିଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ମୋ ସମୁଦିକି ପଚାରନ୍ତି ଯେ ଆଜି ତ ଶେଷ ରାତି ପାଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କହିପାରିବନି। ଆଉ ମୋ ସମୁଦି ଗୋଟିଏ ଫମ୍ପା ଖୋଳପା ଖୋଳ ମୋ ସମୁଦୁଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢେ, ମୋ ସମୁଦି ତା ପାଖରେ ବସେ। ମୋ ସମୁଦିନ ସୁରଟା ଟିକେ ଭଲ, ସିଏ ଟିକେ ଇଏ ହୁଏ ବୋଲିକି ମୋ ସମୁଦି ତା ପାଖରୁ ଇଏ ହେଇକି ପାଲା କରୁଛି। ଆଉ କଣ ପରହିତ କାମ ଛାଡିକି ଆଉ ସବୁ ସୁଝାଇବେ ଯେ ପଥର ସୁଝାଇବେ। କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ? ବାହାରେ ବାହାରେ ପକଉଛ ସମୁଦି କି ସୁଝାଇବେ ସୁଝାଇବେ। ଓଡିଶାରେ କିଏ ଅଛି ରେ ସୁଝେଇଲା ବାଲା? ଆପଣ ପାଲାରେ ସୁଝାଇବେ। ତୋ ବୋପା ଯଦି ଆଣିବ ମତେ ସୁଝେଇବ। ଚୁପକିନି ବସ। ସେତେବେଳେ ଝିଅ ଝିଅ ପୁଅ ବାହାଘର ସଇଲା ପରେ ସୁଝାଇବେ। କଣ ଝିଅ ପୁଅ ବାହାଘର ମୁଁ ଝିଅକୁ ତା ପୁଅକୁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତା ଗୋଡ ଧରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି? ପାଲାରେ ତତେଇ ଦେବି, ଛାଡିବି ନାଇଁ। ହାତୀ ଗଣ୍ଡିଟା କୁଆଡେ ଗଲା କହମ? ହାତୀ ଗଣ୍ଡିଟା ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି, କହିପାରିବିନି। ହସ୍ତିର ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରିୟା ହସ୍ତିନୀ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସତୀ ନାରୀଟା ମତେ ବିଧବା କରେଇଦେଲୁ। କହିଲା ବଟ ବୁଟ ବାସି ହନୁମାନ କେତେଟା ଗଲେ ଆଜ୍ଞା? 15ଟା। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ 12ଟା, 12 × 13, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 12, 12 × 13, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ 1, 13 × 14। ଉତ୍ତର ଦିଗ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନ, ମିଶିକି ହେଲା 15। ଆଉ 2ଟା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି?
ଖାଲି ସବୁ କହୁଥିବ ନା କଣ ସବୁ ତ ଛାଡ ଯୋଡେ କହିବେ ଶେଷ ଦିନ ବୋଲା ଛାଡ଼ିବି କ'ଣ? ହେଲେ କଣ ହବ? ସେ ଯଦି କହିବ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବେଡ଼ା ଫଳିଛି ମୁଁ ତ ବର୍ଷା ଘରେ ଶୋଇଥିବି ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଫାଉଡ଼ା ଧରିକି ଆସିବି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା? ଆସିବା କହିବା ଆଉ କହିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଯେତିକି ପାଠ ଜାଣିଛି ମୋ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ପାଠ ଦେଇକି ପଳେଇବି। 15 ନମ୍ବର ହନୁମାନ ଗଲା। 16 ନମ୍ବର ହନୁମାନ ଗଲା କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଅଛି ସିଦ୍ଧ ହନୁମାନ। ନୀତି ପ୍ରତି କରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଜନ। କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଅଛି ତା ନାଁଟା ହେଲା ସିଦ୍ଧ ହନୁମାନ। ସିଦ୍ଧ ହନୁମାନ ପିଲେ ତା ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ନା ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ମାରା ହେଇଯାଏ କୋଉଠି ପୋତା ଯାଏ? ଏଉଠି ସେଇ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀଟିଏ ବସିଛି। ହନୁମାନ ଜବରଦସ୍ତ ଗଦା ଧରିକି ଉଠେଇକି ବଇଛି ତା ଉପରେ। ମୋ ପ୍ରଭୁର ପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ମାରା ହବ ସବୁ ଯାକ ତୁ ଗିଳିବୁ। କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସେ ଚଣ୍ଡୀ ଗିଳୁଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଓସ୍ତ ଗଛର ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡାଳ ବସିଛି। ଚଣ୍ଡୀ କହିଲା ମୁଁ ଗିଳିବି ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ। ନା ସର୍ତ୍ତଟା କ'ଣ ନା ଯେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେବ ନବକଳେବର ପାଖରେ ପୋତା ହବ ହଟିଆ ଠାକୁର। ମାରା ହେଇଥିବା ପ୍ରସାଦ ଖାଇବି ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ହେଇକି ମରିବ ତା ଶରୀରଟା ମୋରି ପାଖରେ ପୋତା ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପୋତା ଯାଉଛି। ଗଲା 16 ହନୁମାନ। 16 ହନୁମାନ ଗଲା। 17 ନମ୍ବର ହନୁମାନ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ କୋଉଠି ଅଛି? କୋଉଠି ଅଛି? এইটা ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଇଟିଭି ଓଟିଭି ବାହାରିଥିଲା କହିଲା ଯୋଗୀ ଅଛି ହନୁମାନ ସେ ଭଣ୍ଡାର ଘର। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗିଛି ତା ହଟିଆ ଠାକୁର। ଇଟିଭି ଓଟିଭିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଉନ୍ମୋଚନ ହଉଥିଲା। ବଡ଼ ଦେଉଳର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଘର ବୋଲନ୍ତେ ଭଣ୍ଡାର ଘରର ଅଧିକାରୀ ଜଗୁଆଳି 2 ଜଣ, ଗୋଟେ ନାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହନୁମାନ। ନାଗଟି ହେଲା ଅନନ୍ତ ନାଗ, ଇଏ ହଉଛି ହନୁମାନ। ତେଣୁ 17ଟି ହନୁମାନ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରେ। ବରଗଛ ହଉଛି 5ଟା। 2ଟା ବରଗଛ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କାନପୋତା ହନୁମାନ ଅଛି ଗୋଟେ ବରଗଛ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଶୀତଳା ଦେବୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ। 4ଟା ଗଲା। ଆଉ ବରଗଛ ପୁରୀରେ କୋଉଠି ଅଛି? ଗଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗଲା। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହେଲା ଇଏ କବଳ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏବେ ଯାଇକି ଅଭଡ଼ା ଖାଇଦେବେ। ସେଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରେ ଯୋଉ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଅଣ୍ଡା ପିଲା ବିକୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନର ଏକ ଇତିହାସ। ସବୁ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଟି କଲେ କେବେ ବନ୍ଦ କରିବେନି। ଏହାର କାରଣ, ମତେ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥାଏ। ଆମ ପରିବାର ସେତେବେଳେ ଭାରି ଗରିବ, ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ପାଉ ନ ପାଉ। ମୋ ବାପା
କହିଲେ ନନା। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବାପାକୁ ନନା ଡାକୁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରୁ। ମୋ ନନା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ, ଯାହାକୁ ସତ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ଗେଟରେ ଠିଆ ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଦେବେ, କିଏ ଚାରଣା ଆଠଣା ଦବ, ସେଇଥିରେ ଆମ ପରିବାର ଚଳେ। ଆମେ ଖାଇବାକୁ ସେତେବେଳେ ପାଉନଥାଉ। ମୋ ନନା ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସିବେ, ସାହିରେ ପଠାଣ ପିଲା ମଟନ କାଟୁଥବ, ଘରେ ଘରେ ମଟନ କିଣିକି ନଉଥିବେ। ସେତେବେଳେ ମଟନ କେଜିଟା, ମୋ ପିଲାବେଳ କଥା କହୁଛି, ମଟନ କେଜିଟା 100 ଟଙ୍କା। ମୋ ନନା କଣ କରିବେ, ମତେ 25 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ପୁଅ ଯାହା ଟିକେ ମଟନ ଆଣିବ। ମୁଁ 200 ଗ୍ରାମ ମଟନ 20 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିବି, ଆଉ ତା ଯୋଉ ଫୁଲକୋବିଟା ନନା ଫୁସଫୁସଟା 5 ଟଙ୍କା। ଏଇତକ ଆଣିବି। ମୋ ବୋଉ ଡେକଚିଏ ଝୋଳ କରିବ। ସେଇ ଡେକଚିଏ ଝୋଳରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 4 ଜଣ, ବାପା ମା ମିଶିକି ଘର ପାଖରେ ଜଣେ 7 ଜଣ। 200 ଗ୍ରାମ ମାଂସ ଖଣ୍ଡେ 1.5 ଖଣ୍ଡ ଲେଖେ ପଡିବ। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ କହୁଛି ନୃସିଂହତା ମଟନ ଖାଇବ, ମୁଁ କହୁଛି ନା। ଚିକେନ ଖାଇବ, ମୁଁ କହୁଛି ନା। ମାଛ ଖାଇବ, ନା। ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କେବଳ ଖାଇଲା ବେଳେ ମାଗୁଛି ଯଦି ପାରିବ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ମତେ ଦବ, କଙ୍କଡା 2ଟା ଦବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯଶୋମତି ମୈୟା ସେ ବୋଲେ ନନ୍ଦଲାଲା, ଓ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଅବ ସର୍ବଜନ, କର୍ମ ହରିବେ ବାବା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ଇଏ ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ହୋଇବ ପ୍ରମାଣ, ଇଏ ଶିବଙ୍କ ତେଜରୁ ହନୁମାନ ଆବିର୍ଭାବ, ଇଏ ହନୁମାନ ଏ ପିଣ୍ଡରେ ଅନୁମାନ ଭବ। ଶିବ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ମା ଶୁଣ, ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସୀତା ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମ ସୀତା ଏକାଠି, କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏକାଠି, ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏକାଠି। ହେଲେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭେଦ। ଅଲଗା ଅଲଗା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଲିହି ଅତିଥି ଯେ ବେଦ। କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଶିବ ଯଦି ତାଙ୍କ ଥିବେ, ପାର୍ବତୀ ଅନେଇଥିବେ ଉତ୍ତରକୁ। ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଶିବ ଥିବେ ପଶ୍ଚିମ ଶମ୍ଭୁ, ପାର୍ବତୀ ଥିବେ ଦକ୍ଷିଣରେ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ କାହିଁ ଅଲଗା ରହନ୍ତି? ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମହାନାରାୟଣ କୁହାଯାଏ ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମହାକୃଷ୍ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମହାବିଷ୍ଣୁ କୁହାଯାଏ ନା। ମନେ ରଖ, ନୃସିଂହ ତୁ ଦେଖ ଯେତେ ଠାକୁର ଆଇଛନ୍ତି ସବୁ, କୃଷ୍ଣକୁ ମହାକୃଷ୍ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ରାମକୁ ମହାରାମ କୁହାଯାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଶିବ କାହିଁକି ମହାଦେବ? ସାର୍ ଶିବ କାହିଁକି ମହାଦେବ? ମହାଦେବ ରାଧାକୁ ମହାରାଧା କୁହାଯାଏ ନା, ସୀତା ମହାସୀତା ନୁହେଁ ଅଛି ନାଇଁ, କୁହାଯାଏ କୋଉଠି ନା। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି କୁହାଯାଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯାଏ, ଶିବଙ୍କୁ ଯେ ମହାଦେବ। ମହାନ ଶବ୍ଦଟି କାହିଁକି ଲାଗିଛି? କର ଭକ୍ତ ଅନୁଭବ। କାରଣ ଯେତେ ପୁରୁଷ ଠାକୁର
ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି मीन कश्यप बराह नृसिंह परशुराम जाम जेते ठाकुर अछंती ये सबु जाक नारी बसा मानवा सबु जाक नारी बसा मानवा नारायण लक्ष्मी की पाइबा पाई समुद्र मंथन कले राम सीता को पाइबा पाई शिव धनु भग्न कले कृष्ण राधा को पाइबा पाई मेढा कुड़िया निया लगे देले किंतु शिव पार्वती की पाइबा पाई चेष्टा करी ना पार्वती शिव को पाइबा को चेष्टा करी ये जेते पुरुष ठाकुर समस्त शिव हले पुरुषोत्तम शिव गायत्री विश्वामित्र ऋषि कहिले ओं तत् पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रं प्रचोदयात् पुरुष पुरुष हूँ से परम पुरुष जे नारी की आकर्षण करे किंतु नारी आकर्षित हुए ना पुरुष ही जाए चुंबक नारी ही जाए लुहा किंतु अन्य स्थान रे देखे नारी माने पुरुष को आकर्षण कर सीता राम को आकर्षण कर लक्ष्मी नारायण को आकर्षण कर पार्वती शिव को पाइबा पाई ये तपस्विनी तपस्या कले जुग जुग धरी गोटिए नारी कुमारी होई रहिले दीटा झील शिव को बाहाबा को तपस्या कले गोटाए उत्तर रे हिमालय कन्या पार्वती आ गोटे दक्षिण दिगरे कन्या कुमारी ये भारतर आरंभ आ शेष पार्वती 12,000 वर्ष तपस्या करी शिव को पाइले किंतु कन्याकुमारी आज पर्यंत शिव को विवाह करने गोटाए झील कुमारी होगी रही तपस्या सरी आपण माने जेते तेजियान पुरुष बुझ ता ना हूँ कन्याकुमारी कन्याकुमारी देखिया को भलिया ना नहीं हिमालय देखिया को 3 कोणिया कन्याकुमारी देखिया को गोटे फूलमाल भली ये फूलमाल धरी परा कुमारी बसी हो शिवंक पथ को पुणी अनाई रही जो पुओ पिला माने झो पिला से माने नारी आसक्त आउ जो झील पिला माने पुओ पिला पछरे गुणांती से प्रकृत पुरुष तेणु शिव को बाहा पार्वती तपस्या कर नारायण लक्ष्मी की पाइबा मंथन कर किए ता भितर महान हम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि नवं रुद्रं प्रचोदयात् ना किए ये जेते देवादेवी अछंती से सत्यं से शिवं से सुंदरं ठारू कई सत्य नहीं ठारू कई सुंदर नहीं से होचंती शिव शब्दर अर्थ होची मंगल गायक सम्राट वैष्णव प्रधान जय शिव शंकर जय जय शमशान चारी हर हर
ରସିଦି କାଟିଲା ବେଳେ କହିବ 15,000 ନେବି 12,000 ଟଙ୍କାଏ କମିବନି। 12 ପଇସାର କାମ କାହିଁ? 10 ବାଜିଲା ତମେ କାମ କରୁନା ଖାଲି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ର କାମ ଦରକାର। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ତେଜ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ, ରାମ ହଉଛନ୍ତି ସୀତାର ଲାଞ୍ଜ। ଯୋଉ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ସେ ଝିଅ ପିଲାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯୋଉ ପୁଅ ପିଲା ପଛରେ ଝିଅ ପିଲା ଗୋଡ଼ାଏ ସେ ତାର ଲାଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ଲାଞ୍ଜ ମାନେ ଯିଏ ପଛରେ ରହେ। ତେଣୁ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ। ସୀତା ଯୁଆଡେ ରାମ ସିଆଡେ, ରାଧା ଯୁଆଡେ କୃଷ୍ଣ ସିଆଡେ। ରାଧାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ କୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ନାରାୟଣ। କିନ୍ତୁ ଶିବ ଯୁଆଡେ ଯିବେ ଲାଞ୍ଜ ପରି ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ ଗୋଡାଇ ଥିବେ। ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ କି ପାର୍ବତୀ ପରାଏ ଲାଞ୍ଜ ତପସ୍ୟା କରିବେ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ହେଇ କେଶରୀ ରାଜାଙ୍କର ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହନୁମାନ ରୂପ ନେବେ, ଆପଣ ତ ରାମଙ୍କ ଅଭୟ ପଦ ପାଇଯିବେ। ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି? ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି କହିପାରିବିନି। ଯେମିତି ଅଙ୍ଗ ପଛରେ ଲାଞ୍ଜ ଅଭିନ୍ନ ରୁହଇବେ, ସ୍ୱାମୀ ବିନା ନାରୀ କେବେ ବଞ୍ଚି ନ ପାରଇ। ଶିବ ବିନା ପାର୍ବତୀ ଯେ ହୋଇଯିବ ଶବ। ତୁମେ ଯେବେ ହନୁମାନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବ ଏବେ, ତବ ପୃଷ୍ଠେ ଲାଞ୍ଜ ପରି ମତେ ଯେ ରଖିବ। ଯେତେ ମାଙ୍କଡ ଗଛରେ ଡେଉଁଛନ୍ତି ସବୁ ମାଙ୍କଡଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ ତଳକୁ ଓହଳିଛି। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ ତଳକୁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ 32 ଆଙ୍ଗୁଳ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦେଇ ପଛପଟେ ବୁଲି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଣାକାର ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ରୂପ ନେଇଛି। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଯଦି ଶିବ ହେଲେ ବାବା ଲାଙ୍ଗୁଡ ଅଟେ ପାର୍ବତୀ। ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ପରା ନାମ ତାଙ୍କ ଯୋଗବତୀ। ହନୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଶିବ, ହନୁମାନଙ୍କ ଲାଞ୍ଜଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଯୋଗମାୟା ରୂପରେ ବୁଲିଛି ମଣ୍ଡଳାକାର ହେଇକି ଲାଞ୍ଜ, ସେ ହଉଛି ପାର୍ବତୀ। ଆଉ ସେ ଲାଞ୍ଜ ଉପରେ ଆତ୍ମାରାମ ନିରାମୟ ଜ୍ୟୋତିରାମ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ଖେଳନ୍ତି। କହିଲେ ଓଙ୍କାର ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୁକ୍ତ